ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਇੱਥੇ ਆਸ ਬੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਿਸਟਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਉੱਪਲ ਤੇ ਜਸਰਾਜ ਹੱਲਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਕੀ ਰੰਗ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਆਸਬੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਤਿਹ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਿਸਟਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Sat Sri Akal, Namaste. Thank you all for being here today. I'm honored to be joined by my deputy leader, Tim Uppalji, deputy leader of the Conservative Party, and the shadow minister of finance, Jasraj Halanji, excuse me. Ladies and gentlemen, what we are seeing right now is a great injustice. We're seeing 700 honest, decent students being kicked out of our country, sent home to despair, penniless. Many of their families will be bankrupted by this failure of the Trudeau government. We're going to crack down on the shady consultants and protect the rights of international students so that they are no longer exploited in our country. We will protect the freedom of every Canadian. I dream of a Canada once again, where it doesn't matter where you come from, it matters where you're going. It doesn't matter who you know, it matters what you can do. If you're prepared to work hard, follow the law, you should be able to fulfill the Canadian dream, the Canadian promise that brought every single one of us here today. That is my dream. ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। Our demand is to stay the deportations, number one. Number two, extend and grant work permits for all the students while the investigation goes forward. And three, all of those students that who are found to have acted in good faith but who were defrauded by these crooked consultants, these students should be able to apply for permanent residency. So we should cancel the inadmissibility the letter that they have already received. The government accepted these letters. All the Trudeau government had to do was take a look at the letter, call the educational institution and confirm whether it was legit at the front end. And if it was illegitimate, then go back to the student and say, you've got a phony letter here. You have to come back with a proper one. That would have avoided all of this. Now that Trudeau's government has screwed this all up and these students are in this lurch, what he needs to do is apologize for having screwed it up, having made this mistake, shame on Justin Trudeau, and stay the deportations while the students have while there's an investigation. Allow them to have a work permit so they can earn an income. And all those that are proven by the investigation to have acted in good faith should be able to apply for permanent residence. Well, the bureaucrats in the Trudeau government who screwed up in the first place should be held accountable. They accepted these letters. Remember, the students gave the letters to the Trudeau government. The Trudeau government said, A-okay, no problem. Go ahead and study. So then the students came here, and 4 years later, the bureaucrats from Trudeau's government come out and say, oh, we're going to kick you out. Well, the bureaucrats who made the mistake should be held accountable. And then we should prosecute anyone in Canada who
originated these fraudulent letters. They're the ones who did the fraud. They're the perpetrators. The students are the victims. ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਮਪੀ ਟਿਮ ਉਪਲ ਅਤੇ ਜਸਰਾਜ ਹਲਨ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਦਰਦ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵਿਕਟਮਸ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਵੀ ਗਲਤ ਫਰੋਜਨੈਂਟ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਫਰੋਜਨੈਂਟ ਲੈਟਰ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ 2-3 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਾਹ ਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਟ ਦ ਵੈਰੀ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜੇ ਲੈਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਨ ਦ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਦੈਮਸੈਲਵਸ, ਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੰਬਰ 1 ਥਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇਟਸ ਬ੍ਰੋਕਨ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ, ਆਫਟਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਦੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PR ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ 7-7 8-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਲੋਨਸ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਹਾਊ ਮੱਚ ਧੱਕਾ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਵਿਦ ਦੈਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸਿਸ ਵੀ ਪੇ ਕੀਤੇ ਇੱਥੇ। these are people that Canada needs and we should not be turning them away। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਆ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ will he grant a stay for these students, because ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ। they should be able to prove themselves, let them stay and work here। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਇਆ and why did we come here? for a better future, for the Canadian dream। ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡ੍ਰੀਮ ਇੱਥੇ ਕੋਈ you can see that। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਮੁੱਦਾ, ਸੋ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਟਲ ਗਈ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਖੜੂੰਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਰੂਬੀ ਸੋਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਨ ਦਵਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਕਟਮ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੇ ਇਹ ਵਿਕਟਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਵੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਲਪਿਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਗੀ ਹੈ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਮਦਰਦ TV ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੀਤਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਤੋਂ ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।